Hello students, welcome in SGM XP channel for 12th standard physics. See there, already we started the mechanical properties of fluid. In previous lecture also I told it is a very big chapter. It is a combination of some parts from the three different chapters. Some part of surface tension, some part of the thermal properties are there. Okay, and some part from the mechanical properties of the fluid. See there, in last lecture we discussed about the what is the meaning of a streamline flow, what is the meaning of the turbulent flow, the some new terms which comes in streamline flow that also we discussed and that we understood in last lecture. In this lecture we have to see the difference in between these two flow. The difference in between streamline flow and turbulent flow. And next point we have to see it is the Reynolds number and how that Reynolds number is expressed in terms of critical velocity. That means for understanding the Reynolds number, we should understand the meaning of the critical velocity. First of all, let me see the difference in between that these two flow. First is the streamline flow and second one is the turbulent flow. As per the definitions, first difference we will get here that streamline flow is very smooth flow. We can say it is a steady flow. First difference is there. It is smooth and steady flow. But totally opposite condition in that turbulent flow, it is irregular and unsteady flow. First difference is there. It is irregular and unsteady flow. See, in last lecture we discussed the examples also. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल पण आपण पाहिले होते. टॅपमधून येणारं पाणी असेल तर तो टॅप जर आपण स्लोली स्टार्ट केला तर ते पाणी येणारं स्मूथ येते. एकसारखं ते पाणी त्याचा फ्लो हा स्मूथ असतो, स्टेडी असतो, एकसारखं ते पाणी फ्लो. तेच जर तो टॅप आपण जर स्लोली त्याचा आपण जर स्पीड इन्क्रीज केला म्हणजे टॅपमधून येणारं पाणी फास्ट येण्यासाठी आपण त्या पद्धतीने जर टॅप आपण मूव्ह केला तर त्यावेळेस त्याच्यातून येणारं पाणी हे इरेग्युलर असणार आणि अनस्टेडी असणार. ओके, ह्याचा आपण एक्झाम्पल पण पाहिलं होतं. प्रत्येक पार्टिकल पहिला पार्टिकल फर्स्ट प्लेसला दिलेल्या पॉईंटपासून पास होतो, दुसरा पार्टिकल पण त्याच्या पाठोपाठ येतो, प्रिसिडिंग पुढच्या पार्टिकलला फॉलो करत ते जातं. पण ह्याच्यामध्ये तसं नाही, ते कसं रँडमली येत असतं, फिरत असतं. आता सेकंड जर ह्याचा डिफरन्स बघितलं की very important is there in that it is about the critical velocity. See, in a steady flow, otherwise we can say in a streamline flow, that the velocity of a fluid is less than critical velocity. Here, second difference is there. Velocity of fluid. Velocity of fluid is less than critical velocity. त्या आपण असे घेऊ शकतो. बी म्हणजे काय, त्या स्ट्रीमलाईन फ्लूइड जो आहे त्याची वेलॉसिटी पण म्हणूया ती कोणापेक्षा जास्त आहे, क्रिटिकल वेलॉसिटी. क्रिटिकल वेलॉसिटी काय आहे आपण रेनॉल्ड्स नंबर ज्यावेळी पाहणार आहे त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस करू. सी दॅट द क्रिटिकल वेलॉसिटी इज द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ द वेलॉसिटी. ओके, पण ह्याच्यामध्ये अपोजिट आहे. In this turbulent flow, the velocity of fluid is going to increases. Otherwise, आपण इथं असं नाही म्हणू शकतो की the velocity of fluid is greater than the critical velocity. आता इथं लिहिताना मी every time I am not writing the names, just I am writing the velocity of the streamline flow and the velocity of the turbulent flow. So second point is the velocity of fluid is greater than critical velocity. We can write in the notation form also that velocity of fluid
is greater than critical velocity. Here, the critical velocity is greater than the velocity of a streamline flow, but in this case, the velocity of a fluid is greater than critical velocity. Now, let me move toward the next point. आता तीसरा difference है तो अशा पद्धतीने see that whenever the fluid is passing through a pipe at a given point, at that point the velocity of that fluid remains constant. म्हणजे आपण ते एक्झाम्पल पण पाहिलं होतं, ट्यूबमध्ये असणारा एक पॉईंट आपण कन्सिडर केला होता. ह्या पॉईंटपासून फ्लूइडचे सगळे पार्टिकल ज्यावेळी पास होतील, whenever the all particles of the fluid they are passing through that given point, हा पॉईंट आपण कन्सिडर केला होता. Whenever they are passing from that given point, everyone having the same velocity in case of streamline flow. But it is a differ in that turbulent flow. In that turbulent flow, the velocity of liquid at a given point does not remain constant. So this difference we are writing as per the definition. So third point, velocity of fluid at a given point remains constant. आता आपण डिफरन्स बघतो म्हणजे ऑब्वियसली whatever the characteristics of that streamline, the opposite characteristics of that turbulent flow. मग ह्याच्यामध्ये जो आपला कर्व येणार आहे तिसरा तो ह्या पद्धतीने असेल. Velocity of a fluid at a given point does not remain constant. Next point is that we know in a streamline flow, streamlines are present there. So in that streamlines, if two streamlines are there, that two streamlines they never intersect each other. That means they are always parallel. Whenever they are flowing into two different streamlines are present there, that streamlines are not intersecting each other. In that given two, they are flowing parallel. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ज्या स्ट्रीमलाईन प्रेझेंट आहेत त्या कधी एकमेकांना इंटरसेक्ट करत नाही, म्हणजे एकमेकांना क्रॉस करत नाही. जो त्यांचा पाथ आहे त्या पाथने त्या पुढे फ्लो होतात. पण हेच जर आपण टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये बघितलं, सो इन दिस टोटली डिफरंट इज देअर. इन दॅट टर्ब्युलंट फ्लो ॲट अ सम पॉईंट द फ्लूइड हॅविंग द रोटेशनल मोशन, म्हणजे ते जे टर्ब्युलंट फ्लो आहे त्याला काय मिळू शकते, तो रोटेट होऊ शकतो. इथं कसं आहे, जेवढ्या स्ट्रीमलाईन्स आहेत, दोन असतील किंवा त्यापेक्षा जास्त, त्या एकमेकांना कधी इंटरसेक्ट करत नाहीत, त्या एकमेकांना कशा असतात, पॅरलल असतात. पण टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये काही पॉईंटवरती द फ्लूइड विल हॅव द रोटेशनल मोशन. आपला चौथा पॉईंट होतो, टू स्ट्रीमलाईन्स never intersect each other. That is, they are parallel. But here, in this flow, at some point fluid have rotational motion. इथं जे स्ट्रीमलाईन्स आहेत त्या कशा फ्लो होणार आहेत, एकमेकांना त्या इंटरसेक्ट करणार नाहीत, क्रॉस करणार नाही, पॅरलल असणार. ज्या पद्धतीने रिव्हरचे जे दोन बँक असतात, रेल्वेचे जे ट्रॅक असतात, त्या ट्रॅकच्या ज्या दोन अपोजिट साईड असतात ते एकमेकांना कधीही मिळत नाही. दे आर ऑलवेज पॅरलल टू इच अदर. द बँक ऑफ रिव्हर दे आर ऑलवेज पॅरलल टू इच अदर. दे नेवर मीट इच अदर. आणि ह्यातला जो शेवटचा पॉईंट आहे, फिफ्थ वन, and afterward we will see their diagram how they are going to flow in the tube. Last one is their example.
See that whenever that streamline flow, it flows in a tube. That tube having the युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, म्हणजे त्याचा काय असणार आहे युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, म्हणजे त्याचा शेप असेल तो युनिफॉर्मली असणार, असा युनिफॉर्म असणार. तो कुठे ॲम्बिगली नसणार आहे, म्हणजे कुठे तो चेंज झाला आहे, काही ठिकाणी उंचवट आहे, काही ठिकाणी कमी असतं असं नसणार. ह्या स्ट्रीममधून ह्या ट्यूबमधून ज्यावेळेस स्ट्रीमलाईन फ्लो, हा ज्यावेळेस फ्लो स्ट्रीमलाईन फ्लूड किंवा असं फ्लूड की ज्याचा फ्लो हा स्ट्रीमलाईन फ्लो आहे तो पास होत असेल, तो पुढे जात असेल, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये जे फ्लूड आहे किंवा त्यातल्या ऑल सगळ्या स्ट्रीमलाईन्स ज्या आहेत, ऑल स्ट्रीमलाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर, त्या एकमेकांना पॅरलल असणार आहेत. त्याचबरोबर दीज आर पॅरलल टू द ॲक्सिस ऑफ अ ट्यूब. ज्या ट्यूबमधून ते फ्लो होणार आहे त्या ट्यूबच्या ॲक्सिसला पण त्या काय असणार आहे पॅरलल असणार आहे. शेवटचा पॉईंट असा होतो, इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड, in a flow of liquid through tube. आता ती ट्यूब जी असणार आहे ती कशी असणार आहे, who having the uniform cross section area, very important, uniform cross sectional area. त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या सगळ्या स्ट्रीम लाईन्स असणार आहेत, त्या ऑल स्ट्रीम लाईन्स फ्लोज पॅरलल टू ईच अदर अँड ते एकमेकांना पॅरलल असणार आहे, आपण इथे सांगितलेलंच आहे. त्याच्याबरोबर ते ज्याला पॅरलल असणार आहे ते ॲक्सिस ऑफ द ट्यूब अँड ॲक्सिस ऑफ ट्यूब. आता इथे जे असणार आहे इथे काय होणार आहे, दे आर नॉट फॉलो द लाईन्स, म्हणजे इथे शेवटचा पॉईंट जो आपल्याला मिळेल, अ फ्लो ट्यूब लुजेस देअर ऑर्डर, द पार्टिकल्स मूव रँडमली एनिवेअर इन दॅट ट्यूब. इथे जो असणार आहे इन अ फ्लो, अदरवाइज इन अ फ्लो टर्बुलंट फ्लो, अदरवाइज अ फ्लो ट्यूब आपण असं घेऊया. कुणाची असणार आहे फ्लो ट्यूब, ही जी असणार आहे टर्बुलंट फ्लोची असणार आहे. अ फ्लो ट्यूब लुजेस ऑर्डर ऑफ लाईन, ते एका लाईनमध्ये पास होणार नाही. अँड पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड रँडमली. आता फ्लो ट्यूब काय आपल्याला माहिती आहे काय, प्रत्येक पार्टिकलचा जो पाथ असतो त्या फ्लूइडमधला त्याला आपण काय म्हणतो फ्लो लाईन म्हणतो. आणि अशा सगळ्या फ्लो लाईनचा जर आपण एक बंच करतोय, इमॅजिनरी दॅट फ्लो लाईन्स आर बाउंडेड बाय अ ट्यूब विथ द वॉल, म्हणजे त्या सगळ्या ज्या फ्लो लाईन्स आहेत त्यांना आपण एकत्रपणे बांधतोय असं इमॅजिन करतो आणि ते सगळेजण एका ट्यूबमध्ये प्रेझेंट आहेत, त्याला आपण फ्लो ट्यूब म्हणतो. मग इथं काय होतंय, तो जो फ्लो ट्यूब आहे तो काय करतो, इट लुजेस म्हणजे काय, तो एका ऑर्डरमध्ये येणार नाही. त्यामुळे ह्या केसमध्ये इन द केस ऑफ द टर्बुलंट फ्लो every particle moves randomly anywhere. It is not as like in this flow all streamlines are parallel to each other and that streamlines are parallel to the axis of the tube. So these are the difference in between the streamline flow and the turbulent flow. We want to take the example of that both. One example is there, the flow of a river in summer season. Whenever summer season is there, that time the flow of the river, flow of the water in summer season. But in this case we can give the example, the flow of a river water in a rainy season. Otherwise in waterfall, जो धबधबा असतो त्यातून पडणारे जे पाणी असेल त्याचा फ्लो आहे तो पण टर्बुलंट फ्लो म्हणून आपण कन्सिडर करतो, किंवा धबधब्यातून पडणारे पाणी हे सुद्धा टर्बुलंट फ्लोचं एक्झाम्पल आहे. त्याच पद्धतीने आपण इकडे दुसरं काय सांगू शकतोय, संत पाणी, जे नदीतलं पाणी एकदम संत पाणी वाहतंय त्या प्रवाहाला आपण काय म्हणू शकतोय, इट इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रीमलाईन फ्लो. आता जर ह्या दोघांच्या जर आपल्याला एखाद्या ट्यूबमध्ये हे कसं फ्लूइड फ्लो होतंय हे जर आपल्याला बघायचं झालं तर त्याच्या एक छोटीशी डायग्राम आपण बघूया. त्याच्यामध्ये जे असणार आहे आपण आता
streamlines are parallel to each other. त्या सगळ्या एकमेकाला कशा असणार आहेत? Parallels असणार आहेत. All are parallel to each other. आणि ज्या ट्यूब मधून ते फ्लो होणार आहे त्याच्या ऍक्सिसला पण कसे ते पॅरलल आहेत. हेच जर आपण पाहिलं तर इथं आपण सांगितलं काय ह्याच्यामध्ये ऑल पार्टिकल्स आर मूव रँडमली एनिवेअर. मग ह्याच्याबद्दल आपण ह्याची डायग्राम जर काढली, सो इन दिस केस हे कसे कुठे मूव होणार आहे? एनिवेअर. कसे होणार? ॲज पर त्यांना हवं त्या पद्धतीने. ज्या रँडमली त्यांना कुठली मोशन म्हणजे प्रॉपर त्यांना जे आहे रँडम म्हणजे इथंच तर ज्यांना मराठीमध्ये यादृच्छिक त्यांना हवं तसं त्या पद्धतीने ते मूव होणार आहे. सो धिस वे वी कम्प्लिटेड द डिफरन्स इन बिटवीन द स्ट्रीमलाइन फ्लो अँड द टर्बुलंट फ्लो. पहिला डिफरन्स आहे, हा जो फ्लो आहे टर्बुलंट फ्लो इट इज अ स्मूथ अँड स्टडी फ्लो. त्याच्या अपोजिट streamline flow is a smooth and steady flow. In this case it is a irregular and unsteady flow. See there, the velocity of a streamline flow is less than the critical velocity. Critical velocity is the limiting value of the velocity of fluid. Here the velocity of fluid is greater than the critical velocity. Third one is there, the velocity of a streamline flow at a given point remains constant. But here the velocity of a fluid at a given point does not remain constant. Let me move toward next. Two streamlines never intersect to each other, always they are parallel to each other. Here in this flow at some point the fluid have the rotational motion. Okay, we can understand with the help of diagram. Next is there, but last, in a flow of a liquid, whenever any tube is present, that tube having the uniform cross section area, from that tube the liquid is going to flow. That time all streamlines they are parallel to each other and these streamlines are parallel to the axis of the tube. त्याच्यामध्ये हे सगळे स्ट्रीमलाइन्स आहेत ते कसे एकमेकांना पॅरलल आहेत, प्लस त्यांच्या ट्यूबमधून पुढे जात आहेत, प्रवाहित होत आहेत. त्या ट्यूबचा क्रॉस सेक्शन एरिया हा युनिफॉर्म आहे, त्यामुळे ट्यूबच्या ॲक्सिसला सुद्धा पॅरलल आहे. इथे जर आपण बघितलं अ फ्लो ट्यूब लुजेस द ऑर्डर ऑफ अ लाईन, ह्याच्यामध्ये जो फ्लो आहे टर्बुलंटचा तो एका लाईनमध्ये येणार नाही. आता फ्लुइडमध्ये असणारे पार्टिकल ते त्यांना हवं त्या पद्धतीने रँडमली ते मूव्ह होतात. आता ह्याचं जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं टर्बुलंट फ्लोचं तर आपल्याला एक्झाम्पल द फ्लो ऑफ ए रिव्हर वॉटर इन रेनी सीझन, ऑल्सो वॉटरफॉल इज देअर. ह्याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर फ्लो ऑफ ए रिव्हर इन द समर सीझन. ओके, दिस इज द डिफरन्स इन बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो अँड टर्बुलंट फ्लो. हा 2 मार्कासाठी पण 3 मार्कासाठी आपल्याला स्टेट बोर्डला विचारलं जाऊ शकतं. त्याच्यावरती ह्या पॉईंटवरती पण आपल्याला ह्या 2 नंबर 3 नंबर आणि 4 नंबरच्या पॉईंटवरती आपल्याला MCQ पण येऊ शकतो. लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉईंट. इट इज अ रिनॉल्ड्स नंबर. पुढचा पॉईंट बघूया. Next point is our critical velocity and Reynolds number. See there. See, the given flow is turbulent, otherwise streamline. It is differentiated on the basis of the critical velocity. आता आपल्याला दिला गेलेला फ्लो जो फ्लुइडचा फ्लो आहे हा स्ट्रीमलाइन फ्लो आहे का टर्बुलंट फ्लो आहे हे ज्याच्या आधारावरती आपण ठरवणार आहे ती जी आहे ती क्रिटिकल वेलॉसिटी. मग त्या क्रिटिकल वेलॉसिटीची डेफिनेशन जर आपल्याला सांगायची झाली द वेलॉसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो चेंजेस, otherwise a streamline flow becomes
turbulent flow is called as the critical velocity. आता याची डेफिनेशन जर आपण बघितली, critical velocity definition: the velocity beyond which streamline flow changes, otherwise we can say it becomes, not it changes, तुम्ही हा जर काय करणार, flow becomes turbulent flow, is called critical velocity. So this is the definition of the critical velocity. ही जी critical velocity ही बेसिकली डिनोट केली जाते. ओके, सो आपल्याला critical velocity म्हणजे काय हे पण आपल्याला समजले, किंवा तिच्यामुळेच आपण दिलेला फ्लो हा स्ट्रीमलाईन फ्लो आहे किंवा टर्बुलंट फ्लो आहे हे आपण डिसाईड करू शकतो. आपण बघितलेले स्ट्रीमलाईन फ्लोमध्ये काय असते, द वेलॉसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस दॅन द क्रिटिकल वेलॉसिटी. टर्बुलंट फ्लोमध्ये द वेलॉसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल वेलॉसिटी. आता नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला जो बघायचा आहे तो रेनॉल्ड्स नंबर. आता काय हा नंबर, इट इज डिनोटेड बाय आर एन. काही ठिकाणी तो नुसता कॅपिटल एन पण डिनोट केला जातो, काही प्रॉब्लेम नाही. आता हा जो रेनॉल्ड्स नंबर आहे हा आपल्याला जो फाइंड आउट करायचा हा का करायचा, आता थोडा हा एनसीईआरटी म्हणून सांगण्याचा प्रयत्न करते की हा टेक्स्टबुकमध्ये डायरेक्ट दिलेले, बट आय वॉन्ट टू टेल द इन्फॉर्मेशन. हा रेनॉल्ड्स नंबर कधी वापरला जातो, इट इज युज्ड ड्युरिंग द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू द ट्यूब. ज्यावेळी एखाद्या ट्यूबमधून एखादा फ्लूइडचा फ्लो होणार आहे किंवा तो फ्लूइड हा प्रवाहित होणार आहे, हा पुढे जाणार आहे, त्यावेळी त्या ट्यूबचं कन्स्ट्रक्शन करताना किंवा त्यावेळी ज्याचं मेजरमेंट करणं खूप महत्त्वाचं आहे तो जो आहे तो रेनॉल्ड्स नंबर आहे. आता जर आपण एखादी ट्यूब घेतली, ओके, हियर इज वन ऑफ द ट्यूब. आता ही ट्यूब आहे आपल्याला, आता या ट्यूबमधून काय काय होतोय की सीयर फ्रॉम दॅट ट्यूब द फ्लो किंवा जे फ्लूइडचा फ्लो आहे तो काय होते, पास होते. ओके, आता ह्या ट्यूबमधून हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ वॉटर अदरवाइज फ्लूइड इज गोइंग टू पास. आता ह्याच्यामधून किती प्रमाणामध्ये फ्लूइड काय होणार आहे, पास होणार आहे. आता हे कशावरती डिपेंड राहतं, इट डिपेंड्स ऑन एरिया इंटू वेलॉसिटी. एखाद्या ट्यूबमधून पास होणारा फ्लूइडची क्वांटिटी किती आहे हे कशावरती डिपेंड आहे, एरिया आणि वेलॉसिटी. आता एरिया जर काढायचा ना तर आपल्याला काय मिळते, पाय आर स्क्वेअर. पाय आर स्क्वेअर, पाय इज द कॉन्स्टंट, सो फॉर द एरिया रेडियस इज इम्पॉर्टंट. आर स्क्वेअर मीन्स डायमीटर, that means here the R and the velocity, these are the two features. That two features are very important. On that two features we can say how much volume of a liquid, we can say velocity and radius. That two features they controls. आता हे कोणाला कंट्रोल करते, they controls how much volume is flowing from that tube per second. ह्या ट्यूब मधून जो जाणारा फ्लूइडचा व्हॉल्यूम आहे तो पर सेकंड किती आहे हे ज्या दोन क्वांटिटीने डिफाईन केलं जातं किंवा ज्या दोन क्वांटिटीवरती डिपेंड आहे तो आहे रेडियस आणि वेलॉसिटी. आता आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये आपल्याला माहिती आहे, व्हेनेवर वी वॉन्ट द वॉटर इज कमिंग इन आवर होम बाय द पाईपलाईन. द pipeline is present from the source towards our home. So from this pipeline we are getting the water very fast. Okay. But if we are taking another example, oil is there. The oil is manufactured in the factory and we are using for the carrying the oil from the factory to the outlet. आपल्याला जर त्या फॅक्टरीपासून ते बाहेरच्या फॅक्टरीच्या बाहेर जिथून आपण सप्लाय करा तिथपर्यंत जर आपल्याला आणायचं असेल तर इन दिस केस ऑल्सो वी आर युझिंग द पाईप्स. बट इन दिस केस द ऑइल इज नॉट, ते जे ऑइल असणार आहे दॅट ऑइल इज नॉट कमिंग ॲज क्विकली ॲज वी फास्ट
ॲज कम्पेअर टू वॉटर. तर वॉटर एवढं फास्ट येणार नाही किंवा त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये तितकं फास्ट येणार नाही. ऑइलसाठी ऑइल कॅरिंगच्या पाईप असतात, दीज आर द ओव्हर बर्डनेड, म्हणजे त्या ओझं असतात. त्या पाईपमध्ये आपण खूप प्रमाणामध्ये त्या पाईपचा आपण वापर केलेला असतो. आता हे काय होतं हे जर आपल्याला बघायचं झालं तर ऑइलचा जो पाईपमध्ये फ्लो असेल त्याचा जर आपण विचार केला, सपोज आपण जर म्हटलं की तो फ्लो जो आहे तो स्ट्रीमलाईन फ्लो असेल. सपोज आता आपण दोन फ्लो बघितले, कुठले पाहिले, एक पाहिला स्ट्रीमलाईन पाहिला, दुसरा पाहिला तो टर्बुलंट पाहिला. आता हा जर आपण म्हटला तर हा स्ट्रीमलाईन फ्लो आहे, कारण ह्याच्यामध्ये असणाऱ्या सगळ्या स्ट्रीमलाईन्स दे आर पॅरलल टू ईच अदर अँड दे आर पॅरलल टू द ॲक्सिस ऑफ अ ट्यूब. जर आपण इथं टर्बुलंट फ्लोचा जर विचार केला तर आपल्याला माहिती आहे टर्बुलंट फ्लो हा कसा आहे, स्टेडी नाही आहे. ओके, आता ह्या टर्बुलंट फ्लोमध्ये जो काही फ्लो असेल तो ह्या पद्धतीने असणार आहे, जो असणार आहे तो ह्या पद्धतीने असणार आहे. हिअर फोर्स इज प्रेझेंट आहे, हिअर ऑल्सो फोर्स इज प्रेझेंट. त्याला जो म्हणणार आहे त्याला आपण टर्बुलंट फ्लो म्हणणार आहे. काय मला टर्बुलंट फ्लो म्हणणार आहे आपण जर बघितलं इन केस ऑफ अ टर्बुलंट फ्लो द फ्लूइड इज मुव्हिंग इन रँडम मोशन. मग तो फ्लूइड ज्यावेळी मूव्ह होणार आहे तो ह्या पद्धतीने होणार आहे. ह्या साईडच्या पाईपच्या ह्या बाजूवरती हा प्रेशर क्रिएट करणार आहे, तसाच पाईपच्या ह्या साईडवरती हा काय करणार आहे, प्रेशर क्रिएट करणार आहे. वी नो रिलेशन इन बिटवीन प्रेशर, फोर्स अँड एरिया, हे आपल्याला माहिती आहे. मग इथं पण फोर्स असणार आहे, इथं पण फोर्स असणार आहे. आता हे दोन्ही फ्लो टर्बुलंट आहे किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लो आहे आपण कसं फाइंड आउट करतो, विथ द हेल्प ऑफ क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. इन दिस केस इन टर्बुलंट फ्लो द व्हेलॉसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. इथं जो फ्लूइड आहे त्याची व्हेलॉसिटी जी असणार आहे ती कोणापेक्षा जास्त असणार आहे, क्रिटिकल व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त असणार आहे. आत्ताच आपण पाहिलं की कुठलाही दिलेला फ्लो हा स्ट्रीमलाईन आहे का टर्बुलंट आहे हे डिफरन्शिएशन करण्यासाठी आपण ज्याची मदत घेतो इट इज कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. आता ह्या केसमध्ये काय असेल, स्ट्रीमलाईन फ्लोमध्ये काय, द व्हेलॉसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज लेस दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. मग आपल्याला माहिती आहे की ह्याच्यामध्ये क्रिटिकल व्हेलॉसिटी काय जास्त आहे, ह्याच्यामध्ये फ्लूइडची व्हेलॉसिटी काय जास्त आहे. सो फ्रॉम दॅट पाईप ऑइल इज फ्लोइंग देअर, बट इफ इट turbulent flow that time it will create a pressure on this part of the tube. So there are chances the pipe, the tube which is carrying the oil, it is going to crack. मग ती जी पाईप आहे ती क्रॅक होण्याची शक्यता आहे. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे, आपल्याला हा जो आपला ड्रॉबॅक आहे द पाईप विल बी क्रॅक, वी हॅव टू ओव्हरकम दॅट, वी हॅव टू अवॉइड दिस, अँड फॉर दिस अवॉइडिंग we have to take the number of, we have to take the help of these number. That number is the Reynolds number. That Reynolds number is denoted by Rn. Okay, now here we will get the formula to finding the Reynolds number. How is the formula? Reynolds number is nothing but the ratio of density into diameter into critical velocity divided by coefficient of viscosity. आता इथे जो आपल्याला मिळतो हा काय, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तर आपण हे सगळं लिहून घेतलं. रो काय असेल, इट इज अ डेन्सिटी ऑफ फ्लूइड, दॅट रो इज डेन्सिटी ऑफ फ्लूइड. ओके, हियर डी इज अ डायमीटर ऑफ ट्यूब, अदरवाइज वी कॅन से पाईप. आता ज्याच्यातून तुम्ही किती नेणार आहे तर ते ट्यूब असेल किंवा ती पाईप असेल, नो प्रॉब्लेम. हियर VC, व्हॉट इज VC? VC इज अ क्रिटिकल व्हेलॉसिटी and that remaining term is there, it is a coefficient of viscosity, it is constant and very important, it is a constant. Now see here, so whenever the fluid is flowing through a pipe, the engineers are calculate the value of a Reynolds number, and that time there is construction of that pipe. Now we can see here that Reynolds number, it depends upon the density, diameter and critical velocity. In between them the direct proportion is there, it is a coefficient of the viscosity, it remains constant. As the critical velocity increases, Reynolds number increases. As the diameter of that pipe is increases, Reynolds number increases. As the density of fluid increases, Reynolds number increases. And if from that any quantity decreases, the
Reynolds number decreases. So in between them there is a direct proportion. आता आपल्याला कळले. Now see here. Now for that Reynolds number, some conditions are there. Simple conditions are there. Conditions for Rn, Reynolds number. See, first condition is there. If that Reynolds number is less than 1000, if its value is less than 1000, मग त्याची किंमत ती कोणापेक्षा कमी असेल, 1000 पेक्षा जर कमी असेल, that time here त्याच्या त्या ट्यूब मधून जो फ्लूइड वाहणार आहे त्याचा जो फ्लो असणार आहे. सो इन दिस केस द फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, अदरवाइज लॅमिनर फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो त्यालाच आपण काय म्हणतो, लॅमिनर फ्लो. किंवा आपण ह्याला असंही म्हणू शकतो की ह्या फ्लोसाठी जी किंमत असणार आहे ती कशी असणार आहे, 0 to 1000. ह्या रेंजमध्ये जर किंमत असेल 0 to 1000, दॅट टाइम द लिक्विड हॅविंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो. नेक्स्ट जो असेल आपल्याकडे सेकंड वन इज देन इफ दॅट इज ग्रेटर दॅन 2000. आता ह्याची रेनॉल्ड्स नंबरची जी किंमत असणार आहे दॅट इफ इट इज ग्रेटर दॅन 2000, दॅट डेफिनेटली देयर इज टर्बुलंट फ्लो. इथं जो असणार आहे फ्लो तो काय असणार आहे, इट इज डेफिनेटली टर्बुलंट फ्लो. आता बघा ज्यावेळी रेनॉल्ड्स नंबर ह्याची किंमत 0 to 1000 च्या दरम्यान असेल, इन बिटवीन असेल, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस दॅन 1000, दॅट टाइम द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, अदरवाइज लॅमिनर फ्लो. बट द रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर दॅन 2000, that time it is turbulent flow. And third condition is such a way that, just like the definition of critical velocity, ह्याची definition थोडी रफ करते. आता third जी असणार आहे ती जी आहे ते if Reynolds number is in between 1000 and 2000, तर ह्या नंबरच्या मध्ये असेल, त्या रेनॉल्ड्स नंबरची जी किंमत आहे ती ह्या दोघांच्या मध्ये असेल, त्यावेळी आपण असं म्हणू शकतो दॅट फ्लो इज मिक्स्ड फ्लो. तो फ्लो कसा असणार आहे, मिक्स्ड फ्लो. किंवा असंही होईल इन दिस केस दॅट स्ट्रीमलाइन फ्लो इज चेंजेस इनटू टर्बुलंट फ्लो. तो कशामध्ये बदलू शकतो, टर्बुलंट फ्लो मध्ये पण बदलू शकतो. सो दिस इज अबाउट हा रेनॉल्ड्स नंबरच्या आपण कॅल्क्युलेट करतो. सो इंजिनियर्स, इट इज व्हेरी हेल्पफुल फॉर द इंजिनियर्स. So they are calculating the Reynolds number. So it having very important. This number is pure number, and that number we can say at the last that number we used to determine the flow of a liquid through the pipe. आता हे आपण समजून घेतलं की हा आपण आत्ताच म्हटलं आपण हा नंबर मोस्ट इंजिनियर्स यूज करतात. कशासाठी करतात, इट इज युज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू द पाईप. तर हे कशा पद्धतीने करतात त्याचं आपण डिस्कशन केलं. ओके, ह्या लेक्चरमध्ये आपण डिफरन्स इन बिटवीन टर्बुलंट फ्लो अँड स्ट्रीमलाइन फ्लो हा पॉईंट पाहिला. हाऊ द क्रिटिकल व्हेलॉसिटी इज हेल्पफुल फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर. द व्हेलॉसिटी beyond which streamline flow becomes turbulent flow, it called the critical velocity. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला शेवटी मिळाला हा रेनॉल्ड्स नंबरचा फॉर्म्युला मिळाला. इट इज इम्पॉर्टंट. पॉज द व्हिडिओ and write down the all points. Thank you.